Russian Foreign Minister Sergey Lavrov warned that any deployment of Western peacekeepers in Ukraine will be considered as an occupation by his country. According to Associated Press, he stressed that Russia will seek security guarantees as part of any future settlement or deal with Ukraine. Speaking at a meeting with foreign ambassadors in Moscow, Lavrov added that while Europe is attempting to involve itself further in Ukraine, there is no place at the negotiating table. He also accused both Europe and Ukraine of trying to influence US President Donald Trump, and in turn, disturb the peace process. Trump's ultimatums and deadlines for Russian President Vladimir Putin to engage with proposals to stop the fighting have passed without obvious consequences. Эти гарантии безопасности, как тогда было согласовано, должны опираться на принцип неделимости безопасности и на принцип, в соответствии с которым ни одна страна не имеет права укреплять свою безопасность за счет безопасности других. Если какая-то часть Украины будет территорией, где размещаются так называемые миротворцы, и будут для этой части Украины, бывшей Украины, для этой территории действовать гарантии безопасности Запада, заточенные против Российской Федерации, это будет означать только одно, что Запад оккупировал, еще раз скажу, Украину. Европа явно пытается достаточно беспардонно отвоевать себе место за столом переговоров, хотя с позицией, которую она исповедует, с позицией реваншизма, нанесения России стратегического поражения, за столом переговоров, конечно, делать нечего. Понятно, что пытаются и европейцы, и украинский режим убедить Дональда Трампа отказаться от миротворческих усилий, вернуться к конфронтации России, по сути, превратить войну Байдена в войну Трампа. Очевидно, совершенно этим озабочены многие европейские лидеры, включая Париж, Берлин, Лондон, ну и Брюссель. Евросоюзовский и натовский Брюссель исходит именно из этого. И они, конечно, хотят сорвать мирный процесс. Russian President Vladimir Putin visited the Zapad 2025 joint military drills in Russia's Nizhny Novgorod region on Tuesday, on the last day of joint Russia-Belarus military exercises. According to Associated Press, he stated the exercise's purpose is to practice all the necessary elements for the unconditional protection of sovereignty and territorial integrity of the Union state, referring to the Russian and Belarusian alliance. Putin emphasized that the drills are based on experience gained from the conflict in Ukraine. He also thanked the foreign military representatives in attendance and inspected military equipment and weapons. The maneuvers, which wrap up Tuesday, have included nuclear-capable bomber and warships, thousands of troops and hundreds of combat vehicles simulating a joint response to an enemy attack, including what officials said was planning for nuclear weapons use and options involving Russia's new intermediate-range ballistic missile, the Orshnik. Russia's defense ministry released videos of nuclear-capable bombers on training missions as part of the drills that spread from Belarus, which borders NATO members Poland, Latvia, and Lithuania, to the Arctic, where its naval assets practiced launches of nuclear-capable missiles, including the hypersonic Zircon missile. Я уже сказал, 10 тысяч образцов техники различные. Из них цель учения заключается в том, чтобы отработать все необходимые элементы по безусловной защите суверенитета, территориальной целостности, защиты от любой агрессии союзного государства. Мероприятие проходит на 41 полигоне. Участие принимают 100 тысяч военнослужащих. Тактическая авиация, стратегическая авиация. Задействовано будут, и уже задействуется, около 10 тысяч систем вооружения, техники.
Причем это все современная техника, используемая в практической боевой работе. Да и планы учения строятся, исходя из опыта, полученного при проведении специальной военной операции. И военно-транспортные применяются также свыше к нам для участия в мероприятиях учения 2025. Прибыло 25 иностранных делегаций, из них 16 государств направили представителей, а 6 прислали воинские контингенты для участия в мероприятиях в рамках стратегического учения. Хочу вас поблагодарить за ваше присутствие, выразить надежду на то, что сегодняшнее мероприятие с вашим участием будет укреплять наше взаимодействие. Вы посмотрели, как на основе опыта использования вооруженных сил в современном вооруженном конфликте строить свою работу российская армия. И вот видите, нам подсказали, сделали дополнительное устройство, когда работаешь. То есть, опять же, вот запрос с войск был и сделали такие очки. Ну, сейчас вы видите. Видеосигнал. И третье – это огневого поражения. Видеть залетающие через границу FPV-шки и, соответственно, информацию и дронами камикадзе поражать залетающие FPV-шки. Свой беспилотный летательный аппарат, с которым может выводить изображение на монитор для обзора. Воздушного взаимодействия является подрыв штатным боеприпасом, к примеру, ПБЧ, полученным подрыв. Тактика применения противником постоянно меняется, характеристики самолета. Ukrainian fighters stopped a group of Russian soldiers who were trying to advance on motorcycles and prevented their next attack. Ukrainian fighters, who set up obstacles in the direction of the invaders' movement, caused the Russian soldiers to slow down. Seeing that it was impossible to move on motorcycles, the invaders tried to take positions in nearby buildings. However, they were destroyed by shells fired from drones. Another group of invaders, who were moving on motorcycles and buggies, was attacked by kamikaze drones. Although the Russian soldiers tried to shoot down the drones with small arms, they failed. As a result, they lost their equipment and several fellow soldiers.